परवान। सच्चे पातशाह जुगो जुग अटल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बैठ कर गुरु कियां सरबत संगतां पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी जिसदा कीर्तन आप जी गुरु के कीर्तनीय रागी सिंघां दे पासों बहुत ही मिठी अते रस भिन्नी आवाज दे नाल कीर्तन सुन रहे सी। गुरु के रागी सिंघां दे वल्लों जो शब्द पढ़िया जा रहा सी, धन धन हमारे भाग घर आया फिर मेरा। इस शब्द की जो टेक है उन्होंने रख के सामने गाया जा रहा सी रागी सिंघां दे वल्लों, क्योंकि गुरु कियां सरबत सिख संगतां सच्चे पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव अथाह शरदा अते भावना दे नाल मना रहे हो। आपां नूं भी जिन्ना कु समा संखेप जिही विचार करके सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरिए। विचार आरंभ करन तो पहलों दशमेश पिता सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वल्लों सिख कौम नूं बख्शिश कीती हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जिन्हां दा जीवन एक बड़ा विलखण साडे सबना दे लई बड़ा ही सेधमई है, क्योंकि साहिब जी दे पावन पवित्र जीवन दे विच जो घटनावां सानू मिलदियां हन जां जो सतगुरु जी दा जीवन है उन्होंने पढ़न दे बाद ये प्राप्त हुंदी है जो गल कि मनुख अगर भुलिया है, अगर भटकिया है किसी समय, ते जे वो गुरु दी शरण विच आ जावे तां सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने घुट के गलवकड़ी दे विच लैके गल नाल ला लैंदे हन। दुनिया दे वांगू सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने दुरकारदे नहीं हन। गुरु नानक साहब जी दे घर दा इह सिद्धांत है कि जिहड़ा शरण विच आवेगा भावें वो भुलिया है भटकिया है गुरु घर दा विरोध करने वाला भी क्यों ना होवे, पर जिहड़ा शरण विच आ जावेगा वो बख्शिया जावेगा। जिहड़ा मन करके तन करके चलाकियां हेरा फेरियां छड्ड के गुरु दी शरण विच आण के अपनी भुल बख्शा लवेगा, वो भाव के बख्शिया जावेगा, उन्होंने दुरकारिया नहीं जावेगा। सच्चे पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जिन्हां दा पावन आगमन कीरतपुर साहब की धरती विखे हुंदा है। बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दे ग्रह विखे इन्हां दा जन्म हुंदा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा जदों यह पावन प्रकाश होया ते मालक जी दे उत्ते बड़ियां रहमतां बड़ियां बख्शिशां होईयां, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जेड़े गुरु हर राय साहब महाराज जी जिन्हां ने कि गुरु साहब जी दे सेवा अते सतगुरुआं दा हुक्म जो कि मनदियां होए अपनी जिंदगी नूं गुरु नानक साहब महाराज जी दे सिद्धांत दे मुताबक ढाली अते अपने सिखां नूं भी ओही गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का पावन संदेश दिंदियां होया
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਿਆਹੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਹਕੀਮ, ਬੜੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਯੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹਰੜ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਥਾਪੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2200 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ
बहुत उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने घालना घालदियां होया उन्होंने पाल पोष के दोबारा फिर वड्डियां करके जंगल दे विच छड्ड आउंदे सन। किसी दे वांगू ये नहीं सी, क्योंकि सतगुरु कहंदे सन किसी दी जिंदगी नूं असीं अपने हत्थी नहीं गवाउणा, किसी दी जिहड़ी जान है उहनूं असीं जोखम च थोड़ी पा देवांगे। इन्हां दी आजाद जिंदगी है, इन्हां नूं जीण दिओ। असीं सिर्फ इन्हां नूं फड़ना है तां कि जो समा पैण उत्ते सानूं किसी मौके किसी दे नाल जंग युद्ध करना पैंदा है तां असीं पिछे ना हटीए, क्योंकि ये साडे परंपरा है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी शुरू कर गए सन, इस करके असीं उन्हां गल्लां तो पिछे नहीं हटांगे। साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो विचारधारा सिख कौम नूं बख्शी, अगे चल के ओही विचारधारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनाई। गुरु हर राय साहिब महाराज जी ने अपनी जिंदगी दे विच अनेकां प्रचारक थापे अते उन्हां नूं गुरु नानक दीआं ही सिक्ख्यावां बख्शिश कीतीआं। किसी नूं कोई गुरु घर तो इधर उधर नहीं जाण दिता। सो सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन तां कि जो साहिब जी दी पावन जिंदगी है, पावन विचारधारा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा जे असीं जीवन वेखदे हां उहदे विच सानूं सिੱਖਣ योग जो गल्लां मिलदियां हन। ਜਿਹੜਾ भी कोई गुरु घर दे नाल धरो कमा लैंदा सी जां किसी भी प्रकार दा गुरु घर दा ईरखालू हो जांदा सी, पर मालक जी उहनूं गल दे नाल लाउंदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जीवन तो यह सेध मिल जाती है कि अपनी रख्या दे वास्ते गुरु के सिख ने शस्त्रता रखने हैं, पर किसी ते जुल्म नहीं करना, किसी दे उत्ते जुल्म नहीं करना, किसी दी जान नहीं ले लेनी, किसी नूं माड़ा नहीं बोल देना, किसी नूं कोई कष्ट नहीं देना। अपनी रख्या दे वास्ते खालसे ने अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानूं किरपान दे के गए। यही मसला यही सिस्टम है जिहड़ा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी किरपान बख्शी है वह मजलूमां दी रख्या वास्ते बख्शी है। ते गुरु हर राय साहिब महाराज जी दा भी यही कथन सी कि 2200 जिहड़े घोड़ सवार नौजवान साडे कोल हन, ये किसी उत्ते जुल्म नहीं करनगे, किसी दे उत्ते जे जुल्म हुंदा होवेगा ये रोकणगे, किसी दे नाल कोई वैर विरोध ईर्खा हुंदी है, किसी दे नाल धक्का हुंदा है, उत्थे जाके ये खड़नगे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह शांति दे पुंज सन, किसी तरह दा कोई उन्हां दे मन च ईर्खा द्वैत भावना नहीं सी किसी दे लई। सो सतगुरां दा पावन जीवन पढ़ के उन्होंने मना के उन्हां दियां खुशियां प्राप्त करिए। रागी सिंघां दे वल्लों शब्द पढ़िया जा रहे थे, धन धन हमारे भाग कर आया फिर मेरा, भाव के असी खुशियां मनाइए, क्योंकि साडा पिर भाव के साडा गुरु, साडा पिता, साडा पति ते साडी आत्मा जिहदे करके जिउंदी है वो हन साडे गुरु। अते इन्हां दी जिंदगी तो सेध लैके अपना जीवन सुखाला करिए, सिद्धांत नूं अपनाइए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लगिए। सतगुरु तो बिना किसी होर दा पल्ला ना फड़िए, क्योंकि सतगुरु तो बिना होर सब कुछ कच्चा है, अधूरा है, बिनसनहार है, सदा सदा वास्ते रहने वाले हन। तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी पावन गुरबाणी गुरसिख सिद्धांत जिहड़ा सतगुरु ने सानू बख्शिया है, इहदे लड़ लगिए। सतगुरु सच्चे पातशाह खिमा जाचना बख्शण, होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।